बुद्धि ही जीव को याद दिलाती है, हरिदर्शन के लिए प्रेरित करती है, भेजती है आप जाइए। सुदामा को याद आई और चल दिए श्री कृष्ण से मिलने। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 मुट्ठी चिवड़ा। ये 4 मुट्ठी चिवड़ा क्या है? बड़ी प्यारी कथा है भैया, नाचने का मन करता है कि इन ऋषियों ने क्या प्रतीकात्मक बातें कहानियां लिखी हैं। ये 4 मुट्ठी चिवड़ा क्या है? बोले जीव ने इस संसार में आकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को जितनी मात्रा में प्राप्त किया, ये धर्म विषयक, अर्थ विषयक, काम विषयक, मोक्ष विषयक जो भी हमारे कर्म हैं, एक एक कर्म छे ने ये ओला पौવાનો एक एक दाणो। ये कर्म हाचा ने हारा होवा जोईए, तो धोळा होय, काळा काम नहीं। पौवा छे आ पौवा। अने लईने जवानुं, भगवान ने कार्य निवेदन करवानुं। कारण के भगवाने गीता में कहू छे, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो निवेदन करने जाना, यही पौवा, यही 4 मुट्ठी चिवड़ा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयक जो भी सत्कर्म है हमारे, यही 4 मुट्ठी चिवड़ा। હવે કર્મ ही तो पौवा, सात्विक कर्म होय हमारा, चारे पुरुषार्थ से संबंधित, पण ये तो फीका ने। एमां आपणे आपणा प्रेमनी मधुरता मेळवीए। आपणा भावनुं दूध, ओ पछी तो दूध पौवा खावानी जे मजा आवे। शरद पूर्णिमा ने दिवसे आपणे ठाकुरजी ने भोग लगावी ना रोकता हुई। चले सुदामदेव पौवा लेकर। भाव मैं क्या करूं, भाव तो मेरे पास है नहीं कृष्ण, भाव के मामले में तो दरिद्र हूं। सच मानिए, हम भगवान से क्या प्रेम करें? प्रेम तो भगवान हमसे करता। आपणे हूं धूल प्रेमी, प्रेमी तो ही है। हकीकत है वो जितना हमको चाहता है, उसकी तुलना में हम रत्ती भर उसको नहीं चाह सकते। आपणे एनु हूँ भजन करिए, ई आपणुं 24 कलाक भजन करे। भगवान भजन करे छे। भज सेवायाम, ई आपणी सेवामां लागेलो छे। एटले तो आ वायु वाय छे, એટલા માટે તો આ સૂર્ય તપે છે, એટલા માટે તો ધરતી ધારણ કરે છે, એટલા માટે તો વરસાદ વરસે છે। કેમ? ઈ આપણું ભજન કરે છે। આપણા માટે એણે આ બધું બનાવ્યું। કોરા પૌવા લઈ અને સુદામા ગયા। સંકોચ થાય છે ધરવામાં। भाव न जाणु भक्ति न जाणु नव जाणु सेवा। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणम्। ना जानू मैं आरती वंदन, ना पूजा कीरी, मैं अनजानी दर्द दीवानी। पागल है मेरी प्रीत हेरी, मैं तो
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। आशा के फूलों की माला सांसों का संगीत। आशा के फूलों की माला सांसों का संगीत। इन पर फूली चली जाने, इन पर फूली इन पर फूली चली मेरी जाने, इन पर फूली चली मेरी जाने। अपने मन कामी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। इस सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। शूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध हो। हे शूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध हो। गगन मंडल में मेरो पियू जी विराज, गगन मंडल में गगन मंडल में मेरो पियू जी विराज। गगन मंडल में मेरो पियू जी विराज। मिलन किस विधि होई तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। ए सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को। चार मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा पधारे थे। संकोच हो रहा था। श्री कृष्ण छिन लेते हैं, अरोगते हैं। अपने समान समृद्धि दिया। दूसरी मुट्ठी खाया, अपने से अधिक दिया। तीसरी मुट्ठी खा लेते तो संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी रुक्मिणी को दासी बनाकर वहां सेवा में भेज देते। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तांदूळ जमेरे वालो अन त्या तो वारे राणी रुखमणी। अमने न आपो मोरारी, એટલે એને ન આપો, અમને ત્યાં રહેવા દો, બીજું બધું જે આપવું એ આપી દો.
અમને તો અહીંયા રહેવા દો, અમને સેવામાં રાખો શામળા, અહીંયા સેવામાં રાખો. પછી તો બધાએ બાકીનો પૌવાનો પ્રસાદ વહેંચી લીધો. આ બધાએ તો ખાઈ લીધું, પણ સુદામા હજી એમને ભૂખ્યા હતા એટલે દ્વારકાનાથને થયું કે હવે 2:30 થયા છે, માટે સુદામાને આપણે જમવા લઈ જઈએ. એટલે લઈ ગયા, કાંઈ એમને એમ નહીં, સમજીને દ્વારકાધીશ દોરી ગયા. કથાનું કાંઈ નક્કી નહીં, 2:30 થયા છે, સુદામાને ભૂખ લાગી એટલે સુદામાને રાજભોગ આરોગાવવા દ્વારકાધીશ, ભાઈ બુંદીના લાડવા ખવડાવજો સુદામદેવને, ભગવાનનો પ્રસાદ જરા. ભગવાનને પૌવા આપે અને ઠાકોરજી 56 ભોગ આપે. વાહ! નથી થતી શ્રદ્ધા કે આ તો બધી કહેવાની વાતો, નથી શ્રદ્ધા થતી? કેમ નથી થતી? હાવ સમજાય એવું છે, ધરતીને એક કણ આપો ને ધરતી અનેક કરીને આપે છે. કેમ ન થાય શ્રદ્ધા? એક કણ આપો નથી થતી, ધરતી આપતી અનેક કણ કરીને. ભગવાનને પૌવા ખવડાવે અને ઠાકોરજી 56 ભોગ, અને 56 ભોગ પોતે જ કાયમ આરોગે એમ નહીં, આખા ગામને આરોગાવી શકે એવડા રૂપિયા આપ્યા ભગવાન. આ હોનાની દ્વારકા પણ ત્યાં જે મહેલ બનાવ્યા સુદામા માટે પછી, અને એવી રીતે આપ્યા સુદામાને ખબર ન પડે એમ. ઘણીવાર માણસ કોકના ઉપર ઉપકાર કરે ને તો એવી રીતે ઉપકાર કરે કે સામે વાળો ઉપકારના ડુંગરા હેઠે દબાઈને મરી જાય. એમ પણ નહીં. કથા તો એમ કહે છે કે જેટલા દિવસ સુદામા રોકાણા, કૃષ્ણે એને પોતાના સરસ મજાના કપડાં પહેરાવ્યા છે, ખૂબ જમાડ્યા, ખૂબ સારી રીતે રાખ્યા. અને પછી સુદામા જ્યારે જવા તૈયાર થયા, કાંઈ આપ્યું તો નહીં પ્રત્યક્ષ, અને સુદામાએ કાંઈ માગ્યું નહીં, કારણ માગવા આવ્યો નહોતો આ બ્રાહ્મણ. આણે કાંઈ આપ્યું નહીં. ઓલાને અજાચક વ્રત, જો હાથ બે મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માગું ને તું આપી દે, વાત મને મંજૂર નથી. તો આને અયાચક વ્રત સુદામાને, એટલે એણે કાંઈ પ્રત્યક્ષ માગ્યું નહીં, અને ભગવાને એટલા માટે પ્રત્યક્ષ કાંઈ આપ્યું નહીં. પ્રત્યક્ષ ના આપ્યું, પણ વાયર ટ્રાન્સફર કરી નાખ્યું. આ પેલું વાયર ટ્રાન્સફર, આ તમે કહેતા હતા ને ઘણી વાર ઓલું પેલું આ એમ, આ પેલું વાયર ટ્રાન્સફર જો થયું હોય કોઈ મની, તો અહીંયા દ્વારકાથી પોરબંદર સુદામાને મળી ગયા, સીધા એના એકાઉન્ટમાં જમા. પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન, વાયર ટ્રાન્ઝેક્શન. અને પછી જ્યારે સુદામાને વિદાય આપી છે ત્યારે ભગવાને પોતાનું પહેરાવેલું પીતાંબર પણ સુદામાની પાસેથી ઉતરાવી લીધું કે વાલા મારું છે, એ તો આ તો કાઢીને જા. આમ કહીને એને એની ફાટલી પોતડી પાછી પહેરાવી દીધી. રાણીઓને ભોંઠપ થઈ કે આનો આ સ્વભાવ આવો ક્યારનો બગડ્યો, દઈ દઈને કેટલું દઈ દે ને પછી આ પીતાંબર ઉતરાવરાવી લીધું. મહેમાન જાય એટલી વાર છે, પછી લઈ. તો આપણી ગૃહિણીઓ એટલી તો રાખે મર્યાદા કે મહેમાન જાય એટલી વાર છે. અને સુદામા ગયા ને પછી લીધા કૃષ્ણને, અને એક થોડી 16,108 કે આ તમને હું હુજ્યું, તમારો સ્વભાવ આવો ક્યારનો બગડ્યો. સાક્ષાત લક્ષ્મી રૂકમિણી બોલ્યા કે હું તમારી સેવામાં છું અને તમારે જીવ ટૂંકો કરવાની જરૂર હું પડી. તે પીતાંબર ઉતરાવી લીધું, ઓલાએ પહેરેલું. ઉલટાનું બીજું 40-50 પીતાંબરનું બાચકું બાંધી દેવું જોઈએ કે લે આ પહેર્યા ફાટી જાય તો આ હારે બીજું બાચકું. એને બદલે પહેરાવેલું પાછું ઉતરાવી લીધું અને એની ફાટલી પોતળી પાછી પહેરાવી દીધી.
એટલે ભગવાને બધું સાંભળી લીધું ને પછી કે તમે બધાએ બોલી લીધું, તો હવે હું કંઈ કહું કે હા કયો, તમારે શું કેવું છે તમારી સફાઈમાં? એ ભગવાન બોલ્યા કે દેવીઓ, તમને એક બીજી વાતે કરું કે ખાલી પિતાંબર જે પહેરાવ્યું તો એ ઉતરાવી નથી લીધું. એક કથા એવી પણ છે કે સુદામા એની પાદુકા પહેરીને આવ્યા હતા ને, પછી જ્યારે પાછા ગયા તો પાદુકા મળી નહીં, પછી ઉઘાડે પગે જવું પડ્યું પાછું ઘેર. નથી આપણે મંદિરમાં જોડા ચોરાઈ જતા? આ તો આપણા બધા સુદામાઓનો અનુભવ છે ને. ચપલા ઉતારીને જાય દર્શન કરવા, ઠાકોરજીની યારે થોડોક વાર્તાલાપ કરીને પછી આમ થાય કે હવે જાય, જોડા ગાયબ. એનું દુઃખ ન થાય એટલા માટે જ એમ કે પનોતી ગઈ. અદ્ભુત મનોવિજ્ઞાન છે. હા, આપણા વડીલોએ ફિટ કરેલું કે હવે રોમાં 1500 ગયા તો ગયા, પનોતી ગઈ. એટલે માણસ રિલેક્સ થઈ જાય, અંદરથી આમ ભાર ઉતરી જાય, હવે હારા દાડા આવવાના, જોડા ચોરાણા, પનોતી ગઈ. દુઃખની અંદર એ માણસને સુખી કેમ કરવો, એની આ બધી યુક્તિઓ વડીલોએ આપણને બતાવી. નાનપણમાં નિશાળે જાતા અને પછી ઘણીવાર છોકરાઓ બાંધે ને કોઈક ગાળ્યું દે અને પછી મારામારી થાય, પછી ઘરે આવી અને એમ કે ને કે ભાઈ આમ થયું, આપણે નહીં બાંધવાનું બેટા, માં સમજાવે, બાપા સમજાવે. પણ ઓલો ગાળ્યું દેતો હતો તો એમાં એવું છે બેટા, જો બુસ્કોટના બટનની ઉપર મીણ લગાડી દેતી માવું, કે આ મીણ લાગી ગયું ને હવે તને ગાળ નહીં લાગે, હવે ગમે એટલી ગાળ દેશે પણ તને નહીં લાગે, એટલે તારે કાંઈ બોલવાનું નહીં. અને પછી મીણ લગાડીને જાય અને જો બાંધણું થાય સ્કૂલમાં કોઈની હારે અને ઓલો ગાળ્યું દે તો તરત કાંઈ બોલવાને બદલે મીણ દેખાડી દી, નહીં લાગે, નહીં લાગે. આ કેટલી અદ્ભુત વ્યવસ્થા. અને વચ્ચે મેં વાત કરી હતી એમ મીણ એટલે લગાવ. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં ભગવાનની હારેનો લગાવ હોય ને અહીં હૈયે તો કોઈ ગમે એટલા અપમાન કરે ન લાગે આપણને. અને તો પછી તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમતિ ભક્તિમાન મેં પ્રિયો નરઃ. પછી નિંદા સ્તુતિ એને એક સમાન. તો આ બધા રિવાજો જે વ્યવસ્થાઓ બનાવી હતી એની પછવાડે કેટલું અદ્ભુત મનોવિજ્ઞાન. આ બધા ક્યાં એ મનોવિજ્ઞાન ભણવા ગયા હશે વડીલો, પણ એવી એવી પરંપરાઓ ઊભી કરી. તો ભગવાન દ્વારકાનાથ બોલ્યા કે દેવીઓ, સુદામા જતા હતા અને એની પાદુકા એને ક્યાંય મળી નહીં, ને પછી ઉઘાડે પગે ગયા. બધાને એમ થયું કે પાદુકા ચોરાઈ ગઈ. પોતાનું ઉત્તરી હતું ને એને આમ હટાવી અને આંખ ખોહી રાખી હતી, જેમ ઓલી વાહળી ખોહ હતા ને વૃંદાવનમાં, આમાં કમરમાં ખોસી રાખેલી સુદામાની પાદુકા એ કાઢી. આ રહી. હે ભગવાન, આ તમારા લખણ નો ગયા હજી ઓલા વનરાવન વાળા ચોરીઓ કરવાના, તમે ચોરી. ઓલા ગરીબ બ્રાહ્મણની પાદુકા તમે લઈ લીધી. હા, બે કારણ. એને થોડું કષ્ટ થશે પણ મારો મિત્ર છે, ભલે થાય. મારા બે કામ થશે. હું તો સ્વાર્થી માણસ છું. જે સ્વયં પરમાર્થ રૂપ છે એ પ્રભુ કહે છે, હું તો સ્વાર્થી માણસ છું. દેવીઓ, વ્રજમાં હું ઉઘાડે પગે આંટા માર્યા, મેં ઉઘાડે પગે ફર્યો એટલે મારા ભક્તોને માટે વ્રજના રજની મહિમા વધી ગઈ. કે વ્રજભૂમિ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ સ્પર્શથી પાવન થઈ, એ રજનો મહિમા વધી ગયો. પણ આ મારે દ્વારકાની ભૂમિને પાવન કરવી હતી, એ ત્યારે જ થાય જો સુદામા જેવા કોઈ વિરક્ત બ્રાહ્મણના ચરણનો સ્પર્શ થાય આ ધરતીને. मैं चाहता था कि सुदामा नंगे पांव यहां से जाए,
ताकि मेरे द्वारका की धरती उसके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाए। आवा ब्राह्मणोना, विरक्त ब्राह्मणोना आशीर्वाद मळे। अने बीजू आ पादुका न राखो घरमां, पूजा करजो, पगे लागजो, सुखी रहेशो, एना आशीर्वाद मळता रहेशे। बधी राणी एकबीजानी सामे जोयुं। हाँ, वाह, भाव हारो छे। पीतांबर केम उतरावी लीधुं? देवी आटलू मैं त्या आप्यु तो सुदामानी पत्नीए हजी मोढामां अन्ननो दाणो नथी नाख्यो कि मारो पति ज्यां सुधी नहीं आवे। एणे व्रत लीधुं हतुं, कारण के सुदामा शुक्लकड़ी काया अने द्वारका जवा निकळ्या त्यारे एने एम थयुं कि मारुं सौभाग्य हेमखेम पाछुं तो फरशे ने। हे मारा प्रभु, मारा सुहाग ने सुरक्षित पाछो मोकलजे, ज्यां सुधी नहीं आवे त्यां सुधी हूँ अन्ननो दाणो नहीं लऊं। आमे हतो क्यां घरमां, पण एक नियम लई लीधो कि हूँ नहीं खाऊं, मळशे तो छोकराओने खवडावीश, हूँ नहीं खाऊं। आटला दिवस वीती गया छे, एणे अन्ननो दाणो मोढामां नथी नाख्यो अने आटलू त्यां आप्युं छे तोय ते एना अंगनी माथे हजी ए ज सादा कपड़ा छे। पति बार गयो छे त्यारे बनी ठनीने तैयार ना थाय। एटले जो मारा पीतांबरमां ने मारा आभूषणोमां ए जाय ने तो ओळखाय नहीं, पण एनी ज पाછી फाटली पोतળી પહેરાવી દીધી કે આગેથી ઓળખાઈ જાય। એની પત્ની જુએ દૂરથી અને એ આવ્યા એમ ઓળખી લે, અને ઓળખી લઈને તો જરાક તૈયાર થઈ બની ઠની અને પોતાના પતિની સેવામાં ઉપસ્થિત થયા। તમે હુંડલો ચડાવ્યા છે ને ઘરેણા અંગની માથે, તો એને ક્યાંક તૈયાર થઈ અને પતિની સેવામાં ઉપસ્થિત થવાનો 5-10 મિનિટ મળે ને। નહીં તો આ મારા વસ્ત્રોમાં ને આભૂષણો અહીંયા મેં ધરાવ્યા હતા એમાં તો સુદામા કંઈ ઓળખાતા જ નહીં। એટલા માટે મેં પીતાંબર ઉતરાવી લીધું અને એની ફાટલી પોતળી પાછી પહેરાવી દીધી। એટલે બધી રાણીઓ આપસમાં અમને ખબર નહીં, સ્વીકારો છો ને મેં બરાબર કર્યું, ભૂલ થઈ ગઈ, પગે લાગો, પગે લાગો। आख्यानकारो अनेक प्रकार थी जुदा जुदा भाव बतावे। श्री कृष्ण ने सुदामाना सख्यनी कथा 2 अध्याय में संभळावी। सूर्यग्रहण प्रसंगे सर्व भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र में पधार्या, त्या द्वारका थी पण प्रभु पधार्या, गोकुल थी पण नंद यशोदा गोप गोपीओ आव्या अने हस्तिनापुर थी पण पांडवों पधार्या। बहु मोटो मेळो थयो त्यां कुरुक्षेत्र में। वर्षों पछी नंद यशोदा गोप गोपीओ श्री कृष्ण ने मळे छे त्यारे आ द्वारकाधीश छे एना छोकराना घेर छोकरा ने एने घेर छोकरा, तोय जशोदा एने खोळामां बेसाडे। भागवत अनुसार पछी यशोदा क्यारे मळ्या ज नहीं, गोप गोपीओ क्यारे मळ्या ज नहीं, एम नहीं, आ जग्याए मळ्या छे कुरुक्षेत्र में। कोईक जग्याए अवसर हतो त्यारे विस्तारथी आ कुरुक्षेत्रना मिलननी कथा विस्तारथी संभळावी छे। जूनी कथामां जेने ज्यां मळी जाय त्यांथी क्यारेक जोई लेजो, पण एमां तमारे खाखा खोळा घणा करवा पड़शे के कई कथामां ए मने याद नथी, पण आ प्रसंग खूब विस्तारथी ने भावथी थयेलो। 87 अध्याय में वेदस्तुति वर्णन है। एक अध्याय में मंत्र मूर्ति माळा न बदलावा ये सिद्धांत बताव्यो छे। अने आ रीते 10म स्कंध उत्तरार्ध ने विराम आप्यो। 11 स्कंध में ज्ञान चर्चा है।
મસ્તક રૂપ છે, વિચાર પ્રધાન છે, એકાદશ સ્કંદ, જ્ઞાન ચર્ચા છે. આમાં જુદા જુદા સંવાદના માધ્યમથી જ્ઞાન ચર્ચા કરવામાં આવી. નારદજી અને વસુદેવજીનો સંવાદ, તે અંતર્ગત નિમિ રાજા અને નવ યોગેશ્વરોનો સંવાદ, એક સંવાદ શ્રી કૃષ્ણ અને ઉદ્ધવનો, તે અંતર્ગત રાજા યદુ અને દત્ત અવધૂતનો સંવાદ. આ બધા વિભિન્ન સંવાદો દ્વારા જ્ઞાન ચર્ચા કરી છે. જ્ઞાન છે ને એ ઘી છે. એ તો ગા લાવી, ગા ચારી, પછી ગાને દોઈ, અને દોયા પછી આગળની બધી પ્રક્રિયા ચાલે ને. દૂધ ગરમ કરવું, વળી પાછું ઠંડુ કરવું, પછી એની અંદર મેળવણ નાખવું, એને જમાવવું, એને દહીં કરવું, એ પછી એને બથવું, મથી મથીને માખણ કાઢવું, છાશ નોખી કરવી, એ માખણને વળી પાછું ચૂલા માથે ચડાવવું, અને પછી જેમ ઘી નીકળે છેલ્લે, એમ આ એકાદશ સ્કંદના ટોપિયામાં ઘી ભર્યું છે. જ્ઞાન ઘૃત, જ્ઞાન અમૃત. તો જ્ઞાન ચર્ચા છે. ભગવાને અનેક પ્રકારે પૃથ્વીના ભારને હર્યો, પણ અંતે ભગવાનને પોતાનો યદુવંશ પૃથ્વીને રૂપ માટે ભારરૂપ જણાયો. એટલે યદુવંશ ક્ષય કરી અને સ્વધામ પધારવાની ઈચ્છા કરી શ્રી હરિએ. ભગવદ ઈચ્છાથી દુર્વાસાદી બ્રાહ્મણોએ યદુવંશ ક્ષયનો શાપ આપ્યો ઋષિઓએ. યાદવોની શક્તિ દ્વારા એમણે જે દુર્જનો હતા, દુષ્ટો હતા, એને ખતમ કર્યા. પણ વિચાર કર્યો કે મારા ગયા પછી યાદવોની શક્તિને જો કોઈ કાબૂમાં રાખનારું નહીં રહે તો આ યાદવી શક્તિ પણ લોકોને માટે સમસ્યા રૂપ બનશે. માટે હું જાઉં તો પહેલા આનો પણ ક્ષય કરીને જાઉં. કેટલી તટસ્થતા છે આ, અને કેટલી સ્વસ્થતા છે. राजा न किसी का मित्र होता है न किसी का शत्रु. राजा के अपने सुख दुख नहीं होते, प्रजा का सुख दुख ही राजा का सुख दुख होता है. गरीबी, दरिद्रता, अव्यवस्था यही राजा की दुश्मन होती है. विकास, सुव्यवस्था, अनुशासन यही राजा के लिए मित्र है, बाकी कोई शत्रु मित्र नहीं. तो दुर्वासा इत्यादि ऋषियों शाप ने निमित्त करी यदुवंश क्षय કરીને ભગવાન સ્વધામ પધાર્યા. દ્વારકા સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ 7મે દાડે. દ્વાપર યુગ પૂરો થયો અને કલિયુગનો પ્રારંભ થયો. આપણા સૌની દેહ દ્વારકા ત્યાં સુધી સલામત છે જ્યાં સુધી સૌનો આત્મા શ્રી કૃષ્ણ આની અંદર બિરાજે છે. અને આત્મા રૂપી શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આ દેહ દ્વારકાને છોડી દે પછી 7 દિવસમાં કાલના મહાસમુદ્રમાં આ દ્વારકા ડૂબી જવાની. તુરંત દાહ સંસ્કાર કરી નાખવામાં આવે, અથવા તો કેટલાય લોકો દફન કરી દે, કોઈ પક્ષીઓને ખવડાવી દે, કોઈ જલ સમાધિ આપે અને જલચરોનું ભોજન બનાવી દે શરીરને. અને કદાચ તમે એવું ન કરો તો શરીર ફૂલવા માંડે, એની અંદરથી દુર્ગંધ આવવા માંડે, સડવા માંડે, અને શરીર અંતે તો માટી થઈને રહે. સાતમે દાડે સૌની દેહ દ્વારકા ડૂબવાની છે. કૃષ્ણ ભીતર બેઠા છે ત્યાં સુધી આ હોનાની દ્વારકા એનો મહિમા છે. બાકી તો સોના ભી મિટ્ટી હૈ.
આમ હોના જેવી દ્વારકા, પણ આમ માટી. આવડે તો માટીમાંથી હોનું પકવી જાણે માણસ. રાખના રમકડા મારા રામે રમતા રાખ્યા રે. બારમો સ્કંદ આશ્રય લીલા. કલિયુગીય રાજવંશનું વર્ણન કર્યું શ્રી સુખદેવજીએ. કલિયુગના અનેક દોષોને બતાવ્યા, પણ અંતે એમ કહ્યું કે મહાપુરુષોએ કલિયુગને શ્રેષ્ઠ માન્યો છે, કારણ કે અન્ય યુગોમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કઠિનતાથી થાય છે, કલિયુગમાં કેવલ કીર્તનથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી છે. કૃતે અધ્યાયતો વિષ્ણુમ ત્રેતાયામ યજતો મખૈઃ દ્વાપરે પરિચર્યાયામ कलौ केशव कीर्तनात्. सतयुग में ध्यान से भगवत प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ प्रधान है, द्वापर में अर्चन और कलिकाल में कीर्तन प्रधान है. हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्यैव गतिरन्यथा. आम हरिनाम संकीर्तननी महिमा स्पष्ट करी. ચાર પ્રકારના પ્રલયની વાત કરી, નિત્ય નૈમિત્તિક આત્યંતિક ઇત્યાદિ. અને પછી રાજાને પરમાર્થનો ઉપદેશ કરી સુખદેવજી બોલ્યા, રાજન, તમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મેં તમને કથા સંભળાવી. આજે 7મા દિવસની સંધ્યા થવા જઈ રહી છે. હવે તક્ષક આવશે, તમને કરડશે. આ બધું જોવા માટે હું અહીંયા ઊભો રહેવા નથી ઈચ્છતો, પણ જ્યાં સુધી હું અહીંયા બેઠો છું ત્યાં સુધી તક્ષક નહીં આવી શકે. હજી કંઈ શંકા હોય, કોઈ સંશય હોય તો પૂછો. સમર્થ સદગુરુનું સામર્થ્ય જુઓ. બેઠો છું ત્યાં સુધી કાળ પણ તારો વાળ વાંકો નહીં કરે. હજી મનમાં કઈ શંકા હોય તો પૂછી લે રાજા. પણ જો તારા મનનું સમાધાન થઈ ગયું હોય તો હવે હું અહીંથી નીકળું. સાધુ તો ચલતા ભલા, એ તો વેદી નદી જેવા. નદીની ઉપર બંધ બાંધો ને તો એ બંધ ભરાય એટલી વાર, પછી બંધની ઉપરથી ઓવરફ્લો થાય, વહે. સાધુ ચલતા ભલા. એમ એકાદ કથાનું નોતરું આવે એટલે વળી પાછું સાધુને માટે કઈ ડેમ આવ્યો, પણ એ ડેમને છલોછલ ભરીને વળી પાછા ઓવરફ્લો થઈ આગળ. ગતિ की निरंतरता जीवन में आवश्यक है. तो मैं चलूं राजन? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे सारे संशय समाप्त हो गए, समाधान प्राप्त हुआ. सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि. सिद्ધ થયો, અનુગ્રહિત થયો. આપે હરિકથા નથી સંભળાવી, આપે શ્રી હરિ દેખાડ્યા. દ્વાદશાંગ પ્રભુના દર્શન થઈ રહ્યા છે. 12મો સ્કંદ સાંભળું છું. ભગવાનનો ઊંચો ઉઠેલો વામ કર કમલ દેખાય છે. જાણે હાથ ઉઠાવીને ભગવાન મને બોલાવે, વયો આવ આવ, मैं खड़ा हूं तेरे लिए. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच. आओ, अब तो मैं उतावला हो रहा हूं प्रभु के पास जाने के लिए. मुझे कोई तक्षक का भय नहीं. भले ही तक्षक आवे, मुझे डसे, या तक्षक के रूप में कोई और आकर के मेरे शरीर को समाप्त कर ले, मुझे भय नहीं. मैं तो प्रभु से मिलने वाला हूं. રાજાનો મૃત્યુનો ભય ગયો. આ કથા આમ સંસાર ભયનાશનમ, સંસારના ભયને બગાડે છે. शाबाश राजा, देखो मैं मर जाऊंगा ये तो पशु बुद्धि है. जिसको देह भाव रहता है, देह में आत्मबुद्धि रहती है, उसी को मृत्यु का भय रहता है. मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं. नित्य हूं, अविनाशी हूं.
ये जिसने जान लिया वो शरीर का समाप्त होना अपना मरना है ऐसा नहीं मानता। गुणों थी बनेला आ लिंग शरीर। શ્રીમદ ભાગવતમાં મૃત્યુની જે વ્યાખ્યા છે સાહેબ અદ્ભુત। અત્યારે શ્લોક અને એના ઉપર બોલવાની આ તો મનમાં આવી ગયું એટલે જરા ઉલ્લેખ કરી લીધો, પણ અત્યારે સમય નથી। પણ જે એક શ્લોકમાં મૃત્યુની વ્યાખ્યા કરી છે ભાગવતકારે, અદ્ભુત। પાંચ મહાભૂતોની પાર્ટનરશિપ તૂટે, પાંચ મહાભૂતોના પાર્ટનરશિપ થી જ બન્યું ને આ શરીર। બહુ સરસ, ફરી ક્યારેક બહુ સરસ વ્યાખ્યા છે એક જ શ્લોકમાં। पशु किसको बोलते हैं? बोले पाशबद्ध जो है वो पशु। हम सभी मोह पाश से बंधे हुए हैं। जो भी मोह पाश से बंधे सब पशु है। આપણે વગર પૂછડાના પશુ, મોહ પાશથી બંધાયેલા। જેને પશુ બુદ્ધિ છે એને જ મૃત્યુનો ભય છે। राजा इस पशु बुद्धि का त्याग करना चाहिए। तुम शरीर नहीं हो। सोहम शिवोहम ब्रह्मैवाहम कहते हुए राजा पर ब्रह्म में स्थित हुए। सुखदेव जी फिर वहां से उठे, अपना आसन उठा करके बगल में दबाया, कमंडल उठाया और राधा कृष्णमय संसार को देखते हुए श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मंद मंद स्वर से गुंजन करते हुए वहां से प्रस्थान करी गए। और सब लोगों ने जयघोष किया, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। साथ साथ अनेक ऋषि महात्मा जो सभा में बैठे थे वे भी उठे, वे भी प्रस्थान करी गए। गृहस्थ लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। गंगा का तट खाली हुआ। जहां इतने दिनों से कोलाहल हो रहा था, निरंतर कृष्ण नाम की धून मच रही थी, जय घोष और नमः शब्द जहां गूंज रहा था, वहां अचानक सन्नाटा हो गया। परीक्षित अकेले, नितांत अकेले वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए, पग की एड़ी से मूल स्थान को दबाए, प्राणों को अनाहत आदि षड चक्रों में घुमाए, ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर दिए प्राण। दूर कहीं दो चार आदिवासी दिख रहे हैं, वनवासी। कल कल निनाद करती हुई गंगा बह रही है, सर सर हवा चल रही है। हवा में झूमती बरगद की शाखाएं सूखे पत्तों को गिरा रही है नीचे। और सोचा परीक्षित ने, बस इतनी ही सहजता से इस शरीर से मुक्त होना। सोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया, देह भाव से ऊपर उठ गए, बिल्कुल निर्भय, परम शांत, निज रूप में स्थित। अब कौन को पड़ी है तक्षक, कब आता है, कैसे आता है?
मृत्यु के विषय में सोचना ही नहीं। मृत्यु की याद नहीं है, याद श्री हरि की है, याद अपने मालिक की है। न हर छूटो ही जा, बाबुल मोरा मोरा मोरा, नए हर छूट जा। तक्षक आता है, डसता है, विष की ज्वाला छोड़ता है, राजा का शरीर उसी में जलकर राख हो जाता है। लेकिन उसके पूर्व यह महान आत्मा परमात्मा में मिल गई, सरिता सागर में जैसे मिल गई, बिंदु सिंधु में मिल गया। एक कतरा समंदर के पानी का समुंदर से एक रूप हो गया। देव के दुदुम्भी बज उठे, पुष्प वृष्टि हुई, जय घोष सुनाए पड़ा, बोलिए परीक्षित महाराज की जय। यही मुक्ति है। मुक्ति कोई लेने की देने की चीज नहीं है। मैं मुक्त ही हूं, यह अनुभव ही मुक्ति है। बंधन माना हुआ है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। अज्ञान के कारण माना हुआ है बंधन। मैं मुक्त हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वं न मुक्ति न बंधः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ब्रह्म ज्ञान मतलब कोई ब्रह्म आकर के दर्शन दे, वो वाली बात नहीं ब्रह्म साक्षात्कार में। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उस पर ब्रह्म से अपनी आत्मा को अभिन्न अनुभव कर लेना, यही ब्रह्म साक्षात्कार। राजा की वह स्थिति। परीक्षित मोक्ष कही ने पुराण पूर्ण करी। પછી તો પરીક્ષિત પુત્ર જન્મેજય સર્પ યજ્ઞ કર્યો એની કથા છે। માર્કંડેયનું ચરિત્ર, માર્કંડેયને ભગવાન શંકરજીનું મળેલું વરદાન અને માર્કંડેય ઋષિએ ભગવાન માયા નિર્મિત મહાપ્રલય લીલાના દર્શન કર્યા અને એ પ્રલયના સમુદ્રમાં જ્યારે બધું જ ડૂબી ગયું છે ત્યારે એક વડલાના પાંદડાની ઉપર એક નવજાત શિશુ શ્યામ કમલલોચન તરે છે। એને દૂધ પીવડાવવા વાળી કોઈ માં નથી, એટલે પોતાના બે હાથથી પોતાના પગનો અંગૂઠો પકડીને મોઢામાં નાખ્યો છે અને એને ચૂસે છે। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। महाप्रलयમાં જ્યારે બધું જ ડૂબી જાય છે કાળના મહાસાગરમાં,
કંઈ જ નથી બચ્યું, કોઈ નથી બચ્યું. ત્યારે એમાં આ વડલાના પાંદડા ઉપર સૂતેલા બાલકૃષ્ણનું દર્શન એમ બતાવે છે कि नश्वर संसार में भी कोई तत्व है शाश्वत, अविनाशी, जिसको काल भी नहीं मिटा सकता, जो स्वयं काल स्वरूप है. ये बाल कृष्ण नए जीवन का संदेश है. ये नवजात शिशु जैसे सूखे हुए पेड़ पे फिर से नई कौपलें फूट निकलती हैं, नए जीवन का संदेश देती हुई, उसी का प्रतीक है ये बाल कृष्ण. बनने और बिगड़ने वाली इस सृष्टि में कोई एक तत्व है जो नित्य है और सब में अनुस्यूत है. हमें इस पल पल मिटने वाले शरीर के भीतर जितना भी समय मिला है उसमें उस शाश्वत की खोज करनी है. यदि उसका अनुभव हो जाए तो जीवन सफल है. चल रही है सांसें, खर्च हो रही है प्रतिक्षण, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं, लेकिन वो एक दिन स्वयं रुक जाएगी और खर्च नहीं करोगे सांसें तो जिंदगी समाप्त. खर्च हो रही है, सतत हो रही है. कहां खर्च करना ये अपने पर निर्भर कर. तो सोच समझ करके इन सांसों को खर्च करें. भजो 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 हरि भजन करो, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, शरीर इसीलिए मिला. 4 वेद, वेद की शाखाएं, उसकी जानकारी है 12 स्कंद में. विभिन्न पुराण और पुराण के श्लोकों की संख्या, उसकी जानकारी दिया गया है यहां पर. और अंत में नैमिषारण्य में श्री सुत जी ने शवनकादिकों के समक्ष कथा को विराम देते हुए प्रभु को प्रणाम किया. कस्मय्येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा, योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः, तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि. सत्यम परम धीमहि से भागवत की यात्रा शुरू हुई थी, सत्यम परम धीमहि से विराम ले रही है. अंत में 4 श्लोक, एक में प्रभु की वंदना, एक में श्री सुखदेव जी की वंदना, एक में भक्ति की याचना और एक में प्रभु का आश्रय. आइए हम इन 4 श्लोकों का संकीर्तन करते हुए इस उपक्रम को विराम की ओर ले चलें. अब वाणी थक रही है, अब पैर लड़खड़ा रहे हैं, और लक्ष्य स्वरूप परमात्मा के चरण जैसे बिल्कुल सामने हैं. प्रपन्नता पूर्वक प्रपद पकड़ करके आश्रय ग्रहण करें, श्री हरि का नमन करें. नमस्तस्मै
सब गाएं। भगवते वासुदेवाय वेद से वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्प दष्टं यो विष्णुरातम् अमुमुच। जोली फैलाओ हरि के सामने यदि चाहिए तो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। हाथ जोड़ें। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण मैं आया हूँ। प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण पल पल माया जाल बिछाया तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण शरण भंगारा विषय विकारा क्षण भंगारा विषय विकारा जन
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ब्रह्मानंद दास दासन का, प्रभु तेरे चरण कमल लिपटाया, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, कली के दोषों से तारने वाले भगवान के गुणनाम और लीलाओं का संकीर्तन का आश्रय करते हुए हम सब लोग इस समग्र उपक्रम को विराम की ओर ले जा रहे हैं। विराम आप ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्रणा संकीर्तन थी विराम आप ये અને 3 વાર મારી સાથે સૌએ ઉચ્ચારણ કરવાનું છે, જેના કરથી જે કંઈ ન્યૂનાદિ દોષ હોય એ બધા સમાપ્ત થાય અને કાર્ય પૂર્ણતાને પામે। सब मिलकर के गाए हरये नमः हरये नमः हरये नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रीयतां मे सदा शिव। भगवान के चरणों में यह वाङ्मयी पूजा समर्पित करते हुए आम तो हूँ ज्ञातिनो ज એટલે મેં જે કર્યું મારી મોજ थी અને મને મોજ આવી બિલકુલ, પણ એક પરંપરા છે અને એ શાસ્ત્ર વિધિ પણ છે અને એ આપણે કરવી જ જોઈએ।
અને એ વિધિ એટલે વક્તાને છેલ્લે દિવસે દક્ષિણા આપવી જોઈએ. જે વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા હોય, એટલે ભલે મારો સમાજ છે, પણ આજે અહીંયા વક્તા રૂપે હું અહીં બેઠો છું, એટલે મારા સમાજ પાસેથી મને દક્ષિણા માગવાનો વ્યાસ તરીકે મને અધિકાર. બરાબર ભાઈ, સહમત છો બધા? હા, દક્ષિણા જઈ લઈને ઉઠીશ અહીંથી, હક છે અને તમારી ફરજ છે, આપવી જ પડે, આપવી જોઈએ. ઠીક હે? તો હવે કહું મને શું જોઈએ છે. આ જ ઉત્સાહ જ્ઞાતિનો ને આ જ સંગઠન અને આ જ પરસ્પર ભાવ અને સહયોગ એમને એમ ટકી રહે એ હું ઈચ્છું છું. અને એને લઈ અને જ્ઞાતિના ઉત્કર્ષના અનેક કાર્યો, પછી જ્ઞાતિની જગ્યા બનાવવાથી લઈ અને બધા જ, અને દરેક જ્ઞાતિની અનેક સંસ્થાઓ ખૂબ સારું કામ કરે છે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં. એ બધાના હાથ ભલે અનેક હોય, એ બધાના મસ્તક ભલે અનેક હોય, પણ બધાના હૈયા એક હોય, હૃદય એક હોય. અને આ મજબૂતી, આ સંગઠન અને આ સદભાવથી આપણે સમાજના ઉત્કર્ષના કાર્યો કર્યા કરીશું. આજે જ્ઞાતિને યજમાન તરીકે માની અને હું વક્તા તરીકે આ દક્ષિણાની અપેક્ષા રાખું છું. અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે મારા સૌ સમાજના લોકો, જ્ઞાતિ બંધુઓ આવા જ સદભાવથી સહવીર્યમ કરવા ભાઈ સારા કાર્યો કરતા રહેશે. આવતીકાલે પણ ફંક્શન છે, પાછું શતાબ્દી વર્ષની જે મુખ્ય દિવસ છે એ આવતીકાલે છે, અમાવસ્યા સ્થાપના દિવસ. એટલે આવતીકાલે વળી પાછું ફંક્શન છે. આજ રાતના કાર્યક્રમ છે, આવતીકાલે હાંજના ડાયરો છે. આપણે ક્યાં નોખું પડવું? આ આવડો મજાનો માંડવો બાંધ્યો એમ કાંઈ જટ જવાય? આવતીકાલે સવારના પાછો અહીંયા રુદ્રાભિષેક છે અને સાંજે વળી પાછો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને મુખ્ય અહીંયા સમારોહ છે. પણ કથાને અહીંયા વિરામ આપતા અચ્યુતમ કેશવમ શ્રીરામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરિ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ રામચંદ્રમ ભજે જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. શ્રી દ્વારકાધીશ કી જય, શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી જય, સદગુરુ ભગવાન કી જય. ધર્મ કી અધર્મ का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गो माता की भारत माता की ओ नमः पार्वती पतये।